ان کے گھر کے لیے جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے اپنے مقدر میں کربلا کی زیارت لکھوانے کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے، سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے، اور آج کی شب عاشور کی مجلس میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے اور اس مجلس میں دعوت دینے کے لیے مل کر ایک حیدری اور غدیری صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وأملأ قلوبنا بذكر الحسين وأبقى عيوننا في غم الحسين، الصلاة والسلام على جد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وزوجة الحسين وأبناء الحسين وبنات الحسين وأنصار الحسين وأصحاب الحسين وشيعة الحسين ولعنة على أعداء الحسين، أما بعد، قال إمام الحسين في يوم عاشوراء: هل من ناصر ينصرنا؟ صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، مسلسل مجلس میں شرکت لانا شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر عزادار کی اس محنت کو عبادت میں شمار فرمائے، اور آج کی یہ فضائلی مجلس نہیں ہے، آج شب عاشور ہے۔ ہر عزادار نوجوان ماتمی کی میں توجہ چاہوں گا کہ مولا نے 61 ہجری 10 محرم کو حل من ناصر ینصرنا کیوں فرمایا تھا، اسی کو بیان کر کے ربط مصائب دوں گا، شرط یہ ہے کہ پوری توجہ رہے۔ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا کب کہا؟ جب سارے شہید ہو چکے، اکیلے رہ گئے، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دشمن سے مدد نہیں مانگتے، سامنے قاتلان کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے، کوئی بھانجے کا قاتل ہے، کوئی بھتیجے کا قاتل ہے، حسین مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے دشمن سے مدد مانگتے نہیں، پھر مولا کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ہم پورا سال کہتے ہیں لبیک یا حسین مدد کہتے ہیں، حسین مولا کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اس سوال اور آپ حضرات کی دیکھیں، میں آپ حضرات کو نہیں دیکھ رہا، مگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں ہوں کرتے ہوئے آئیں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ مولا مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، مولا ہے آگا، اور سامنے جو لشکر کھڑا ہوا ہے وہ ہے دشمن، جو مدد کرنے والے تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ اب مولا مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ میں یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں نوجوانوں تک، عزاداروں تک، مولا یہ کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا مولا، کائنات کا آقا، کائنات کا سلطان، علی کی ولایت کا وارث کسی سے مدد مانگے؟
کوئی کسی سے مدد مانگے تو علماء نے لکھا کہ جب کوئی اعلی بلند مولا کسی ادنا سے مدد مانگے، یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ ادنا کو اعلی بنانے کے لیے، ادنا کو اعلی بنانے کے لیے۔ چلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اس کے بدلے میں تمہارے قدم ثابت رکھوں گا۔ اعلیٰ ادنا سے مدد طلب کر رہا ہے تاکہ ادنا کو اعلیٰ بنائے۔ توجہ، پھر چلے قرآن کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کو نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے؟ قال حواریوں، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اعلیٰ ادنا سے مدد طلب کر رہا ہے، حواری کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر، ذہنوں کو بیدار کرے، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مدد کر رہے ہیں عیسیٰ کی۔ تو اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ جو اللہ کی حجت کا مددگار ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے۔ شب عاشوراء کی مجلس میں، عاشوراء کی شب کی مجلس میں جملہ دینا چاہتا ہوں، جو معصوم کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے۔ اب ابو طالب رسول خدا کا مددگار نہیں تھا، اللہ کا مددگار تھا، اللہ کا۔ اچھا، کہا کہ دو روایت، دو دلیل ہمیں مل گئی کہ اعلیٰ ادنا سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ چلے غدیر میں، میں جلدی کرتا ہوں، چلے غدیر میں کوئی اعلیٰ ادنا سے مدد کیوں طلب کر رہا ہے؟ غدیر خطبہ ہو چکا، من کنت مولا کہہ چکے، پھر فرمایا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا اللہم وال من والا ہو، آد من آدھا ہو، ونصر من نصر، وقصر من خذل۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ ہم تو یہ علی مدد کہتے ہیں، ہم علی کی کیسے مدد کریں؟ خود مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا ہم آپ کی مدد کیسے کریں؟ پڑھو نہج البلاغہ۔ فرمایا کہ اعینونی بالورع والاجتہاد، مولا نے فرمایا میرے مددگار بن جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ۔ کس میں؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ یہ نہیں کیا میں امام المتقین ہوں تم متقی بن جاؤ، میں امیر المومنین ہوں تم مومن بن جاؤ۔ یہ علی کی مدد ہے۔ پھر مولا مدد طلب کرے، حل من ناصر ینصرنا، مدد کرو میری۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، مولا کی آواز و مدد کربلا تک محیط نہیں تھی، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے مولا کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا۔ جس طرح سے اللہ نے کعبے کو بنا، کعبے بنانے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبے کے بعد حکم دیا کہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو حلوم الحج، آؤ حج پر۔ حضرت ابراہیم نے کہا حلوم الحج۔ قیامت تک جس نے حضرت ابراہیم کو لبیک کہا تھا، جتنا غریب ہوگا پیسے والا بن کر حج پر جائے گا، کیونکہ لبیک کہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے حسین مولا نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا، اللہ نے قیامت تک حسین کی یہ آواز پہنچائی، جس نے ماں کی صلب میں، ماں کی صلب میں، باپ کی صلب میں لبیک کہا تھا، وہ کربلا بھی جاتا ہے، فرش اعظم پر بھی آتا ہے۔ لبیک یا حسین، مل کر آخر تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اچھا، ہم مولا کے یہاں جتنے
بیٹھے اچھا ہم مولا کے مددگار ہیں، لبیک کہا تھا، پھر مولا کی مدد کیسے کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ مولا کی مدد یہ ہوگی۔ اچھا ایک مثال دوں، آغا قبلہ مولانا بلال صاحب نے کہا کہ میں مجلس گھر پہ رکھوا رہا ہوں، قبلہ مباشر صاحب، فیاض سراج صاحب آپ آئیں میری مدد کریں۔ توجہ، مدد کیا کریں گے؟ مجلس برپا کرنی ہے، یعنی صفائی بھی کرنی ہے، نیاز بھی پکانا ہے اور اہتمام بھی کرنا ہے، اس میں میری مدد کریں۔ یعنی جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ہاتھ بٹانا یہ مدد ہے۔ مولا مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کام مدینے سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ امام حسین کا مددگار بننا ہے تو نبی کی سیرت پہ بھی چلنا پڑے گا، علی کی سیرت پہ بھی چلنا پڑے گا۔ اگر سیرت پر چلے تو حسین کے مددگار ہیں۔ میں مثال دوں، محسوس مثال دیتا ہوں۔ میں پہلی محرم سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ 2 3 عشروں میں ہم نے شرکت کی ہے، پڑھنے میں، سننے میں۔ توجہ چاہتا ہوں، کم سے کم ایک عشرہ سنا ہے، 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 12 گھنٹے فرش ادا پر آئے ہیں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، فرش ادا پر آئے، آپ ایک تجربہ کریں، آپ عطر کی دکان پر، خوشبو کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھیں، خوشبو نہ لگائیں، باہر نکلیں گے آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی، کوئی پوچھے گا کون سی خوشبو لگائی ہے، آپ کہیں گے خوشبو نہیں لگائی ہے، خوشبو والی دکان میں بیٹھ کے آ رہا ہوں۔ اسی طرح سے قصاب کی دکان پر آپ نے بیٹھے ہیں، آپ قصاب نہیں ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے، خون کی گوشت کی بدبو آ جائے گی، کوئی سوال کرے گا کہاں گئے تھے؟ کہا گوشت کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھا، یعنی آپ 1 گھنٹہ عطر کی دکان پر بیٹھے، آپ 1 گھنٹہ گوشت کی دکان پر بیٹھے، آپ کے وجود سے خوشبو آ جائے گی۔ جو 10 گھنٹے مولا حسین کی مجلس میں بیٹھا رہے اور محرم کے بعد اگر حسینیت کی خوشبو نہ، اگر حسین کی اگر خوشبو نہیں آتی تو ہر کی خوشبو آنا چاہیے۔ مل کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگے، آخر تک مجمع بڑا ہے اور آج ہی دن ہے لبیک یا حسین کرنے کا۔ مل کر لبیک یا حسین، مل کر پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔ بلند آواز دے نال لبیک یا حسین بھی آ دیو تے مظلوم کربلا دے مشن واسطے تعاون بھی فرمے دیو۔ لبیک یا حسین، بلند آواز دے نال لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے لبیک یا حسین دے نال اے مولا حسین دے مشن دے وچ تعاون کرنا، اے بھی مولا حسین دے مشن دی تائید ہے اور مولا حسین دے مشن دے وچ شمولیت ہے، اور اے ان اجر یقیناً مولا حسین دی بارگاہ اللہ تعالیٰ عطا فرمیسی۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ جڑے مومنین تعاون کرنے پائن انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ خواتین دی خدمت اپیل ہے کہ مہربانی کر کے او بھی این ذکر پاک دے وچ بھرپور تعاون فرماویں۔ ایک اعلان سن گنو، 11 محرم ٹھیک 4 بجے این مدرسے دے پچھلے پاسوں صدا حسین دے مقام دے اتے مجلس اعزا سے جیسے وچ ذاکر حسین رضا بخاری، آفیجی خان، ذاکر شاہ زیب حسین اور مولانا راشد عباس مشہدی صاحب خطاب فرمے سن۔ تمام مومنین کو ذکر دے وچ مجلس دے وچ شرکت دی اپیل کی دی ویندی ہے۔
نال لنگر دا انتظام ہوئی ہو سی سارے مل کے باوازیں بلند صلوات پڑھو جا اے مومنین واسطے کوئی دعا ہے آذان علی دے سیادیابی واسطے اور مولانا عطا حسین امامی صاحب جڑے سارے مدرسے دے امام بارگاہ دے خدمت گزار ہیں اور سارے استاد محترم دے پرانے ساتھی دے وچوں ہیں اور شروع نے گھن کے ہی وقت تک بھی انہیں دی خدمات جاری و ساری ہیں انہیں دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو جا سارے استاد صاحب دے بزرگان دے وچوں ساتھی دے وچوں امیر شجاعت آباد اور نذیر حسین کربلائی صاحب جڑے این وقت علیل ہیں انہیں دی سیادیابی واسطے میاں حسنین رضا سرائی صاحب جڑے سارے انجمن دے رکن ہیں انہیں دی سیادیابی واسطے مولانا عطا حسین امامی صاحب دی بیٹی دی سیادیابی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو جا میاں مختار حسین دی درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو جا مولانا عطا حسین امامی دی بیٹی دی اولاد واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جا سارے انجمن دے رکن میاں اشفاق حسین سرائی صاحب دا بیٹا مشکل دے وچ گرفتار ہے تمام مومنین آج دی رات دے صدقے انہیں دے واسطے صدقے دل دے نال دعا کرے سو کہ مولا انہیں دی مشکل کو آسان فرماوے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جا سارے ہمسائے زوار رب نواز صاحب جڑے سارے جماعتی بھی ہیں وہ بھی ایک مشکل دے وچ گرفتار ہیں انہیں دی مشکل کشائی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو جا قبلہ سارے استاد محترم دی درجات دی بلندی واسطے اج اے سارا چیزاں انہیں دی محنت دا ثمر ہیں اور این مقام دے اتے جتنا مومنین مدفون ہیں انہیں دی درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جا اور میں اپنے سارے انجمن دے اراکین جڑے این دنیا دو ٹر گئے سارے استاد صاحب دے درینہ ساتھی ہیں میں فردن انہیں دے نام نہیں کھل سکتا انہیں دی درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات میاں وزیر حسین سرائی دی درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات سارے دوست آسن علی لشاری دی والدہ دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات قزنفر عباس دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات سارے مدرسے دے بہترین معاون جام حاجی عبدالخالق دی صحت و سلامتی اور انہیں دی پریشانی دی واسطے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مل کے نعرہ حیدری سارے مل کے باواز بلند صلوات کل ٹھیک 10 بجے خواتین دی شہید ڈاکٹر اظہر تمام خواتین دی خدمت گزارش ہے کہ وہ مجلس دے وچ بھرپور شرکت فرمے سن اور نیاز دا بھی اہتمام ہو سی اور قبلہ مہدی صاحب جی میں اعلان کر گئے کہ کل صبح 7 بجے ای مدرسہ امام جعفر صادق دے وچ اعمال دا اہتمام ہو سی اور ان دے بعد 8 بجے شہادت امام حسین دی مجلس اعلیٰ
ला इब्तदाई मकाम को बुथी वेसी तमाम मोमिनीन को बर वक्त तशरीफ गिनावण दी शिरकत लीती वेंदी है। बाबा वे बुलंद सलावत पढ़ो जाओ। मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। फिर भी सलवात पढ़े मौला की जात पर। मौला ने करबला में फरमाया हल मिन्ना सिर यंसुरना, ये उसकी सदा का असर है कि आज हम अपने मुकद्दर की तरह जाग कर लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं। बस मज़ीद मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, ये ज़रूर कहूँगा कि अशरे के बाद या मुहर्रम के बाद पता चले कि 10 दिन हुसैन की बारगाह में थे, बताने की ज़रूरत न पड़े कि ये अज़ादार है, बल्कि चेहरे और किरदार से पता चले। इसीलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा था, ज़माने वालों ने हमें देखा और हमें देखकर खुदा को पहचाना कि जिनके मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। बिल्कुल इमाम ने इसी तरह से फरमाया, इस ज़माने वाले हमें नहीं देखेंगे, किरदार ऐसा बनाना कि लोग कर कहें कि जिनका जाफरी ऐसा है तो जाफर सादिक कैसा होगा, जाफर सादिक कैसा होगा। ये किरदार से इमाम की मदद करनी है। आज की रात है शब आशूर। जिस बहन को पता चले कि आज मेरे भाई की आखिरी रात है, जिस माँ को पता चले मेरा बेटा आखिरी रात का मेहमान है, वो रात कैसे गुजारेगी। हाँ आज़ादारों, आज की रात हम बैठ के हुसैन को रोएंगे। हम तो यहाँ पानी पी के रो रहे हैं। आज की रात सादात के घर में, सादात के खैमों में हर बच्चा प्यासा है, हर बीबी प्यासी है, हर जवान प्यासा है और अल अतश की सदाएं बुलंद हैं। आज की रात आज़ादारों, आज की रात मैं जुमला कहूँगा, अपने ज़हनों को ज़रा करीब करना। मैं जुमला कहूँ, आज की रात और कल जो आने वाली रात है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आज की रात ज़ैनब के पास हुसैन है, ज़ैनब के पास अब्बास है, जनाब उम्मे लैला के पास अकबर है, उम्मे फरवा के पास कासिम है, जनाब रबाब के पास अली असगर है। जुमला कहूँ, आज की रात सकीना के कानों में बालियां हैं। आज की रात ज़ैनब के सर पे चादर है। आज़ादारों, बहुत सख्त रात है। आज़ादारों, जनाब ज़ैनब के लिए यही कह रही होगी, ए रात न ढलना, उजड़ जाएगी ज़ैनब। आज़ादारों, बहन आ रहे हैं ज़हरा के, सादात के खैमों में अल-अतश की सदा है। प्यास में रहकर भी हुसैन ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा असहाब में, एक हिस्सा बीबियों के साथ, एक हिस्सा इबादत में। प्यासा है 3 दिन का, मगर इबादत को नहीं छोड़ा। आज़ादारों, मौला दर्श दे रहे हैं, मैं 3 दिन का प्यासा हूँ और मैं 3 दिन का भूखा हूँ। आखिरी रात है, इबादत को नहीं छोड़ रहा। 3 हिस्सों में तकसीम किया। जुमला रोने का है, आपकी मर्जी है कैसे सुने। 3 हिस्सों में था। जब असहाब के साथ थे तो बीबियां अपने मकाम पे थी, हुसैन असहाब के साथ थे। उठ कर आए,
बीबियों के साथ असाब अपनी जगह पर, बीबियां अपनी जगह पर, फिर इबादत के लिए आए। मगर एक बच्ची ऐसी है जो तीनों हिस्सों में साथ शरीक है। असाब में गए, छोटी चादर पहनकर बाबा के साथ बैठी रही है। बीबियों में गए, बीबियों के साथ छोटी चादर पहनकर बैठी रही। हुसैन इबादत करने लगे, कयाम में खड़े हैं, बीबी देख रही है। रुकू में जाते हैं, बीबी देख रही है। जब सजदे में जाते, दौड़ कर एक खाने में जाती, फिर वापस आ जाती। मौला ने नमाज खत्म की, कही सकीना सकीना यहाँ खड़ी हो, मुझसे मोहब्बत है, खैमे में क्या करने जाती हो? मातम करके कहा कि बाबा न आपके बगैर गुजरती है और न असगर के बगैर। मौला आपकी आवाजों पर रहम नाज़िल फरमाए। मैं जुमला पढ़ता हूं, बाबा ना आपके बगैर गुजरती है, ना असगर के बगैर। नमाज खत्म हुई, कहा सकीना सकीना सो क्यों नहीं जाती? कहा बाबा मैं आपके बगैर सोई नहीं। अब हुसैन ने बिस्तरे का इंतजार नहीं किया, करबला की रेत पर सो गए। कहा सकीना आज की रात मेरे सीने पे आराम कर ले। सीने पर सुलाया, हाँ दादारो आज की रात सुलाते रहे सकीना को। आज की रात गुजरती रही। हाँ दादारो रवायत के जुमले मिलते हैं, सारी रात इबादत में असहाब ने गुजारी। हाँ आजादारो, हर माँ अपने बेटे को कह रही है, बेटा कल है आशूर का दिन, मेरे दूध की लाज रखना। और मोहम्मद को ज़ैनब समझा रही है, जनाब उम्मे फरवा कासिम को समझा रही है, और एक छोटे 6 महीने के बच्चे को उठाकर जनाब रबाब कह रही है, असगर मैं सैयद ज़ादी नहीं हूँ, हर एक मैदान में चल के जाएगा और मेरे दूध की लाज रखना। हाँ दादा 3 दिन का प्यासा, हालत ऐसी थी 10 मुहर्रम हुई ना। बस यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, 10 आस्ता आस्ता पढ़ रहा हूं ताकि मैं शहादत पूरी पढ़ सकूं। हाँ दादारो 10 मुहर्रम आई, मुख्तार ने हुरमला से पूछा कि बताओ जालिम तूने कौन सा जुल्म किया था? का पहला जुल्म सुन, मैंने 3 तीर चलाए थे। एक तीर मैंने मारा था 32 बरस के जवान अब्बास को, तीर लगा जीन पर संभल न सका। दूसरा तीर मैंने मारा था हुसैन को, 54 बरस का हुसैन जीन पर संभल न सका। मैंने तीसरा तीर मारा 6 महीने के असगर को। जनाब मुख्तार कदर पता कैसा जुल्म किया। अकबर की मां ने ठंडा पानी पिया, साए में बैठी है। कासिम की मां साए में बैठी है, जनाब ज़ैनब साए में बैठी है। क्या किया था जो रुबाब साए में नहीं? सुनेंगे, कहते जब मैंने तीर चलाया था जनाब अली असगर हालत तलस्सुम में थे। खुदा करे मैं तलस्सुम समझा सकूं। उलमा ने जनाब अली असगर की मौत से मछली की मौत की तशबीह दी है। कम मछली को पानी से निकालो तड़पती है, ये ताकत खत्म हो जाए पहलू बदलती है, ये ताकत खत्म हो जाए मुंह बंद करती है, मुंह खोलती है। का हालत तनाजो इससे हट करती। का 7 मुहर्रम को हुआ पानी बंद, 8 को तड़पने लगा, 9 को पहलू बदलने लगा, 10 को सुबह का टाइम हुआ मुंह खोलता था बंद करता था। हालत तलस्सुम कहते हैं असरे आशूर हुई, मुंह खोलता था और बंद नहीं कर सकता। मुंह
मुंह खोलता था बंद नहीं कर सकता था। रवायत कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे सुनेंगे? आप तो सुन रहे हैं ना कि हालत तलाजो में था। जनाब रबाब ने कैसे देखा होगा, जनाब सकीना ने कैसे देखा होगा। हाजादारो आ गई, आशूर का दिन आ गया, गरीब इतना हो गया, सब सहारे चले गए। एक मरतबा का हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करे। रवायत के जुमले मिलते हैं, 2-3 दिन का प्यासा था, पूरी ताकत को जमा करके झूले से गिरा दिया। कहा बाबा मेरी मौजूदगी में गरीब क्यों कहलाते हो? बाबा मैं असगर हाजिर हूँ। खैमे में कोहराम बपा हुआ। हाजादारो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अम्मा हिजा जाओ मेरे गरीब भैया को बुला कर लाओ, कहो कि तू गरीब कहलाता है, तेरा सगीर नहीं, झूले में आराम नहीं करता। हाजादारो जनाब हिस्सा आई, कहने लगी मौला आप जो है गुरबत के लोहे पड़ते हैं, असगर झूले में नहीं सोता। हाँ अजादारो आए, 2 रवायतें मिलती हैं। एक ये मिलती है कि कहा रबाब अपने बच्चे को तैयार करके दो। खुदा की कसम जब खैमे में पानी था नहीं, खुश्क बालों पर कंघी फेरी, लिबास पहनाया, रो कर कहा असगर मुझे माफ करना, जब शहीद हो जाना दादी जहरा को मेरी गुरबत की शिकायत न करना, और मेरे पास पानी नहीं है। एक रवायत ये मिलती है, एक रवायत मिलती है मौला ने कहा ज़ैनब जरा सफेद कपड़ा लेकर आना। सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया, जिस तरह से कफन बिछाया जाता है। अली असगर को लिटाया, कफन पहनाकर अली असगर को उठाकर लेकर चले। जनाब रबाब ने कहा हाय मेरी गुरबत। मौला हुसैन ने देकर कहा रबाब अगर प्यारा है न लेकर जाऊं। कहा कि मौला ऐसे 1000 असगर आप पर कुर्बान हो। आपके नाना की हदीस याद आ गई है कि बच्चे को 2 साल दूध पिलाया जाए, और मेरा 6 महीने का है और 3 दिन का प्यासा। प्यासा है। अलविदा करके चले मेरे हुसैन। हालत ये थी, इस तरह से लेकर आ रहे थे, लाइन समझ रहे थे कि अब हुसैन थक गया है, कुरान लेकर आ रहा है। मौला फरमाते थे जालिमों ये कुरान नहीं है मगर कुरान से कम नहीं है। हाजादा रोआ कि मेरे मौला ने कहा तुम्हारी नजरों में कसूरवार हूं तो मैं हूं ना, मेरे असगर ने क्या बिगाड़ा है? कहने लगे प्यास खुद को लगी है, बहाना असगर का करता है, का खुद मांगे तो देंगे। एक मतबा का असगर मुझे तमाम कर सुनेंगे कुछ को ओटो पर नन्ही सी जबान पेरी। यजीद का लश्कर रुख फेर के रोने लगा। आजादारो यहाँ पर एक रवायत मिलती है, जालिम ने कहा ए हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को तमाम कर, मुझे माफ करना। एक रवायत पढ़ने जा रहा हूँ कि बिला रवायत बहुत सख्त आ रही है। आपने पढ़ा है ना कि 3 फलों वाला तीर था, मैंने रवायत पढ़ी है ये 3 नोकें तेज नहीं थी, ये वो तीर था जो हैवानों को मैदान में मारा जाया करता था। इसका काम ये होता था, ये काटता नहीं था, जैसे लगता बदन को चीर देता था। ये तीर उठा, हुक्म हुआ कि हुरमला का कलाम अल हुसैन, इसने तीर उठाया,
गिरा, फिर उठाया, तीर गिरा। इब्ने ज़ियाद ने कहा सालिम अगर कोई मुझसे पूछे कि कारब में सबसे ज्यादा तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तुझे बच्चा नहीं मारा जाता। कहता बच्चे की बात नहीं है, मैं तीर जोड़ता हूँ। कोई काले बुरके वाली बीबी है, चोरो करके दिए वो अपना तीर दे। अपना तीर देख, मेरा शरीर देख। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस शरीर पर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा। दूसरे कान तक ज़िबा हो गया असवर। हाजादारो मौला की गुर्बत है, पानी का सवाल किया। हाजादारो यहाँ पर रवायत पढ़ते हैं जैसे तीर लगा, मौला असगर ने एक मर्तबा हैरत की निगाह में हुसैन के चेहरे को देखा। फिर रवायत के जुमले मिलते हैं जिस तरह से एक परिंदे को तीर लगे तड़प जाता है, दोनों बाजुओं से मारने लगा। कहा बाबा अगर ये तीर लगा मौला के बाजू में जाकर लगा। कहते हैं कि मौला को देख इसीलिए रहे थे, कह रहे थे कि मौला बाबा, मेरे मजलूम मौला, मेरे मजलूम बाबा, मुझे माफ करना। तीर बड़ा था, गला छोटा था। मातम करते हुए तीर बड़ा था। तीर क्यों मारा? पानी का सवाल था ना। अब माओ से बहनों से सवाल करें, 6 महीने का बच्चा जब प्यासा होता है क्या पानी गिलास से पिलाया जाता है, चमचे से पिलाया जाता है? नहीं, 3 उंगलियां डुबोकर लबों पर फेरते हैं, प्यास खत्म हो जाती है। इतने पानी का सवाल था बहते दरिया पर। गर्दन का खून उठाया, हुसैन जमीन पर छोड़ना चाहता है। आवाज आई, हुसैन कयामत तक कभी भी आबादी नहीं होगी। अब आसमान की तरफ फेंकना चाहा, कहा हुसैन ये खून आया, कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। अब हुसैन ने क्या किया? असगर का खून लिया, चेहरे पर मल लिया, कहा नाना रसूल कयामत के दिन इसी हालत में आऊंगा। अब हजरत अली असगर की शक्ल लेकर आएंगे, मिलकर पुरसा देंगे, हाजादारो खून मला का कयामत में नाना रसूल को दिखाऊंगा। हाजादारो 28 अला मुनक्कन कहते हैं 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक जो भी फैसला होता था हुसैन जल्दी करता था, मगर जैसे सगीर को उठाया है ना, अभी हुसैन फैसला नहीं कर पा रहा कि खैमे में लेकर जाऊं या न लेकर जाऊं। आगे बढ़ता है फिर वापस आता है, आगे बढ़ता है फिर वापस आता है। अकबर को उठाना आसान था, लेकर खैमे आ गए थे, मगर 7 मर्तबा मातम करे हुसैन की मजलूमियत पर। हाथ आजाद है आपके, कहते कैसे लेकर जाओ और कोई मस्तूर मर न जाए। हाजादार हुसैन लेकर आए, 7वीं मरतबा आए, धरे खैमा पर। एक मरतबा पर्दा हटा, एक 4 साल की बच्ची ने देखा जिसका नाम सकीना है, अबा में छुपाया हुआ था असगर को। कहा बाबा असगर प्यारा था, पानी पिलाकर लाए हो।
मैं भी तेरी बेटी हूँ, मैं तो प्यासी हूँ। ये कहते हुए अब्बा का दामन हटाया, सीधा हुआ गला देखा, नन्हे नन्हे हाथ आंखों पर रखे, कहा अम्मा, अम्मा, आ देख मेरा भैया, पानी। माता, ये जहरा। जनाब सकीना ने हाथ रखा आंखों पर, कहा अम्मा, मेरा भाई पानी पी कर आया। अब माई सुनेंगे, आवाजों को बुलंद करना। अब माई, माँ ने देखा, अल्लाह अकबर, माँ ने देखा छिटा हुआ गला, कहा कि हुसैन क्या फुरात का पानी सुर्ख हो गया है। शिकार किया जाता है ना, जैसा शिकार होता है ऐसा असला इस्तेमाल करते हैं। कभी परिंदे को बड़ा कोई असला नहीं मारते, था छोटा मगर दिए। ये 6 महीने का बच्चा देखे, 6 महीने का बच्चा देखे, ये तीर के काबिल है। ये 6 महीने का बच्चा, 3 दिन का प्यासा, इस बच्चे को देखे। तीर कैसे निकाला था आपने बच्चा देखा है। इस गर्दन से तीर निकालना हुसैन के लिए बहुत मुश्किल था। वाहिद असगर है जिसको खैमे में नहीं लेकर आए। कहा बाब खैमे में लेकर जाऊंगा, कब बच्चा लेकर जाऊंगा कोई मर ना जाए। देखे ना ये सब गला छिदा हुआ है, कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ राजा, कौन बर्दाश्त करेगा? जुमला सुनेंगे, कहा कि चले दफन कर दे। जनाबे रबाब आई, जनाबे रबाब आई, कहा कि हुसैन गरीब हो गया है, या बच्चे को संभाल, मैं कब्र बनाता हूँ। बीबी ने कहा ए हुसैन गरीब हो गए हो, मैं कब्र बनाता हूँ। हाँ जरा देखिए, एक मरतबा फिर देख ले, बच्चा इतना है, गला छिदा हुआ है, करबला की रेत गरम है। अल्लाह अकबर, बस जुमला सुनिएगा, एक में नमाज पढ़ूंगा। गला छिदा हुआ है, करबला की रेत गरम है, तलवार से कब्र बनाई। एक तरफ जनाब रबाब बैठी,
एक तरफ इमाम हुसैन बैठा, अब एक तरफ से पांव पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। घुटनों पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। सीने पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। अब माँ उठी, हुसैन साबिर था, ऐसे गर्दन मोड़ के कहता है इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। मातम करे, हो गया दफन। 11 मुहर्रम आई, सर गिने गए। का एक सर कहाँ है जिसको तीर मारा था? आखिरी जुमला है, जिसको तीर मारा था वो कहाँ है? 40 घोड़े सवार नेज़े लिए, यहाँ नेज़ा मारा, नहीं मिला। यहाँ नेज़ा मारा, नहीं मिला। यहाँ नेज़ा मारा। माँ देख रही थी, ये नेज़े रबाब के जिगर में लग रहे थे। आज अगर हर शहीद एक मरतबा शहीद हुआ है, मगर असगर मतलब पढ़ो, हौसला करके पढ़ो। नेज़ा फंसा, नेज़ा निकला, असगर हाथों पर नहीं था, नेज़े पर बुलंद था, नेज़े पर बुलंद था। माँ देख रही थी, नेज़े पर बुलंद था। नेज़े को रखा नहीं, नेज़े को सभी पर फेंका, नेज़े से असगर को निकाला। अब अगर कोई मर जाता है मर जाए, दोनों रवायतें सुने। एक जालिम ने असगर के सीने पर घुटना रखा, आवाज़ों को बुलंद कर नाज़ है। घुटना रखा, घुटना रखा। माँ देख रही थी। सुनेंगे, एक रवायत है कि खंजर निकाला, सर जुदा किया। दूसरी रवायत सुनिएगा, एक ने कहा खंजर नहीं, बालों से पकड़ा।
असगर में तेरी चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है जाने क्यों हंस रहा है चादर भी लुट चुकी है मुंह किस तरह छुपाऊं असगर में तेरी चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी तेरे कोने को सकीना रो के चूमती है तुझे घर ढूंढती है तेरी मौत की खबर में कैसे उसे सुनाऊं असगर में तेरी चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी मेरी जान जा रही है ये सोच सोच इस फूल से गए पर ये तीर कैसे खेला महलों को क्या बताऊं असगर में तेरी चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर में तेरी नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा दिल रोता है हमारा मेरे हाथ तो बंधे हैं सर किस तरह उठाऊं असगर में तेरी चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं